Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala bizning gunohlarimizni g'afur eta ko'rsin. G'aybaratlarimizni inde qabul qila ko'rsin. Alloh Teala bizni iymon bilan boyitib, foydali ilmlar olib, aning dinine xizmat qilib, baxt saodatda yasharga nasib eylesin. Aytgan har bir maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz Alloh Subhanahu ve Teala'ga erishib, har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e erişirge nasip bulsun. Selamlarımız sana barsın, anın selamları bizge kelip dursun. Muhterem kardeşler, indi bizning Ali Mavlid ayları devam ite. Şu ayının indi elbette soңгы işlerine kiremiz. Şulay da muhterem kardeşler, var silahşıp getiririz inşallah. Şulay bugün şulay yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e beyli tema turunda. Ул да булса аның өммәте турында, ягъни безнең турында. Чөнки белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте Коръән-и Кәримдә әйтелә, шулай бит Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кунтум хайра умматин ухриҗат лин-нас. Сез кешеләр арасында чыккан иң яхшы өммәт булдыгыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Иң яхшы өммәт ди. Әмма нишләп яхшы өммәт? Тәъмуруна бил-мәгъруфи ва танһауна анил мункар. Siz izgilikka, yaxşılıqqa çaqırasız, hem naşarlıqdan tıyasızdı. Eğer yaxşılıqqa çaqırıp naşarlıqdan tıymasak, biz yaxşı ümmet bulmayız. Yaxşı ümmetnin sıfatı şuşu. Özünden özü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yerip, men onu tanıyım deyip etkengene kişi, ol indi ali yaxşı ümmetke kirmey. Lakin eğer da ol izgilikka, yaxşılıqqa çaqırsa, naşarlıqdan tıysa, yani izgilik kılsa, demek indi bu kişi muhterem kardeşler yaxşı ümmetke kirüçü bulup sanala. Indi bilgenibizçe şulay bit yaxşı ümmet degen söz ol alitigi elite degen söz tügül bu dünyada. Ne için? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta La ilahe illallah deb aytkenden soň siz sınav kelmez deb oylaysızmı di. Yani bu dünyada yaxşı yaşarga degen söz tügül ol. Demek sen İslam kabul ettin, hazır kitap oturasın. Şulay bit sen açımadan bile akşa alıp kelerler. Özünden özü şolay bitinde bana sana motor xатын, çimadan bile akça, bana sana kattej, ne biraz eşlisi yok. Sen çünkü sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden. Rahat yaşaysın şolay bit. Elbette bu hal bulmayacak. Çünkü sınavlar ol kelip duracak. Endi Müslümanlar da Mekke'de İslam dini, sahabeler de betigin İslam dini kabul etkençe her birisinin özünün biznesi, özünün işi, özünün turmuşu bulgan, ama İslam dini kabul etkenden soň alarga sınavlar kelgen. Hatta bütün eybirini kaldırıp köçüp biterge mecbur bulganlar. Lakin tegindere sınavlar bitmiş şulay bit gımır boyu her bir sahabini özünün bir sınavı üzerliklep kele. Şunun için muhterem kardeşler ol indi bu dünyada rahat yaşaysın degende söz tügül. Şunun içinde yaxşı ümmet, hayırlı ümmet ol indi ümmetsin degende biz qarap biz körüp ketirge kerekmiz. Mene birsinde Kur'an okup oturganda Gaysa aleyhisselam bilen Allah Teala'nın sileşuun diyalog var indi. Şulay bir sileşu. Şunu okudum. Allah Teala Gaysa aleyhisselamga ayta: "Biz sana köp nimetler berdik" di. Biz sana köp nimetler berdik di. Hazır indi şu köp nimetler berdik digeçtin. Benim gadi kişi bularak göz aldına kelip basa nerse. Ул император булган, патша булган шулай бит. Шу замоклар. Аның аңа миллионлаган халык аңа буйсына. Мәсәлән, Александр Македонский кебек шулай бит. Яки Сулейман алейхиссалам кебек. Күп ниъмәтләр бирдек дигәчтен Аллаһ Таала санап китә. Син ди әтисез тудың ди. Синең әниең шулай бит. Кыз килеш балага узды ди. Ярар. Син ди бала чакта Sileshe edin di, eli tuğan vakitta gana savi bala şulay bit, kükrek balası ulu indi sileshe tırgan bula. Aysa aleyhisselam. Sindi avrularını tiriltesin di, ülgenlerini tiriltesin di, Allah Teala sanap kürsette, benim rıhsat bilen di elbette indi. Şundan son, sindi peygamber şulay bit. Allah Teala saylap koygan peygamberi. Uylap koyasın da, bu nindi nimet. Şulay bit, bu nindi nimet. Bizge mındı nimet gerek mi? Mesela sen aytsalar, senin şunday nimetin var. Sen kichkina çaqta bishikda bosh vaqtda sileshe eding degan. Men nechek ol nimet, men bu akşa ishlay olmasam.
Шулай бит. Ярар теге әти-әнең сине клоун кебек анда музейга алып барып күрсәтсәләр, бер караганда нинди нигъмәт ул дисең, минем өчен дисең. Мөхтәрәм кардәшләр, иманы зәгыйф булган кеше монда нигъмәт күрмәячәк. Монда нигъмәт нәрсәдә? Нигъмәт монда Аллаһы Тәгалә сине сайлап алып, сине яратуда нигъмәт. Нигъмәт сине Аллаһы Тәгалә яратуда. Һәм әлбәттә инде кыямәт көнне синең алган дәрәҗәңдә. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның дә өммәтендә нинди нигъмәт бар дисәләр, Аллаһы Тәгалә яраткан өммәт бу. Менә шушы ул нигъмәт. Бүгенге көндә мөселманнар үзләренең яшәеше белән дә, тышкы ягы белән дә шулай бит, бәлки бер нәрсәсе белән дә аерылмыйлардыр. Мөселман булмаган кешедән. Кайбер мөселман кешесендә бәлки сорау да туадыр. Зәгыйф, иманы зәгыйф булган кешедән. Мин менә ислам диненә килдем, мин нәрсә алдым соң? Дингә килгәч. Тормышымда нәрсә үзгәрде минем? Дигән сорау туадыр. Миңа бит нәрсәдер булырга тиеш. Без сөйләп киткән идек шулай бит инде бер кеше турында. Кайсыдыр илдә, бу чит илдә инде бездә түгел, бер кеше Аллаһ Тәгаләне судка бирә. Иск. Судебный иск судка бирә. Нәрсә ди? Безнең Аллаһ Тәгалә белән килешү бар ди, договор ди. Ул миңа әйтә ди, Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Дингә килсәң, иманлы булсаң, мин әйткәнне үтәсәң, синең тормышың әйбәт була ди. Мин бөтенесен эшләдем ди. Бөтенесен эшләдем ди. Ул ди, минем тормышымны яхшыртмады ди. Ул үзенең килешүен үтәмәде ди. Мин үтәдем, ул үтәмәде. Привлеките его к ответственности. Аллаһ Тәгаләне. Безнең договор, килешү бар, шулай бит инде. Суд бу искны алмый. Гаризаны нишләп? Ул әйтә, Бог ни юридическое, ни физическое лицо привлечь к ответственности не можем. Шулай дип әйтә. Ну, иск бар, гариза бар. Ничек тә булса бит инде аны кире кайтарырга кирәк хәзер, шулай бит инде. Шулай дип кире кайтарып бирә. Ләкин факт нәрсәдә? Бу кешенең өмметендә шулай. Кешенең өммете шундый. Аллаһка ышангач, Аллаһ Тәгалә миңа шулай тормышымны яхшыртсын ди. Ләкин Аллаһы Тәгаләгә ышану белән, Аллаһ Тәгаләгәнең үткәннәрен үтәү белән синең тормышың яхшыра дигән сүз түгел. Әлбәттә ул яхшырырга да мөмкин. Әмма ул яхшыра дигән сүз түгел. Иң зур нигъмәт Аллаһ Тәгалә сине ярата. Менә бу иң зур нигъмәт. Шуңа күрә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәтенең дә иң зур нигъмәте шушы. Аллаһы Тәгаләгә якын өммәт. Шулай Муса алейһиссәлам Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтендә булган башка нигъмәтләрне дә күрә. Нинди нигъмәтләр? Карап китик әле. Муса алейһиссәлам Аллаһ Тәгалә белән сөйләшкәндә булай дип әйтә. Мин ди сухуфларда, сухуф инде ул скрижали дип тәрҗемә ителә. Шулай бит аларга китап килмәгән, аларга килгән скрижали. Кисәкләр, шулай бит инде язылган анда Аллаһ Тәгалә сүзен язган китапчында кисәкләр, папируста түгел ул, каядыр табличка, каядыр шулай бит инде бу вакытта нәрсә булган булса, шундый нәрсәләр. Чөнки ул вакытта әле кагаз билгеле булмый. Һәм менә шушы сухуфларда мин күрдем ди шундый бер өммәтне ди. Киләчәк турында язылган. Шундый бер өммәтне күрдем ди, Муса алейһиссәлам әйтә. Алар ди, шушы өммәт нишли ди? Алар ул өммәт бер-берсенә, хәтта башка кешеләргә дә шәфәгатьче булалар һәм алар өчен дә шәфәгать кылалар ди. Шундый өммәт ди. Бу нәрсә дигән сүз? Мөхтәрәм кардәшләр, без бер-беребез өчен шәфәгатьче кыямәт көнендә. Менә безгә Аллаһ Тәгалә шундый биргән мөмкинчелек, бер-беребезгә без шәфәгатьче булабыз. Бу дөньяда шуңа күрә мөселман дусларны күбәйтергә кирәк. Әйтик, синең бай дусларың күбрәк булган сайын, булат белән шулай бит яшәү җиңелрәк. Яшерен батырын түгел. Андай дусларны без инде булдырырга тырышабыз. Һәм дә андай дуслар булса, димәк, бүләкләрдә нормаль бирәләр. Туган көннәргә шулай бит инде. Юк бар түгел анда. Хәзрәт булсаң инде садакалар да бирәләр. Мин менә тоже теге байлар эзләп йөрим монда шәһәрдә. Байларны. Мәйтәм бер бай табырга кирәк бит инде. Әзрәк шуның канат астына кирип шулай бит инде. Теге җырын сыйпап кына аннан берәр ярдәм алырга шулай бит. Бүленеп беткән байлар малай. Юк калмаган малай. Уже миңа хәтер уже
һәрберсенең үз хәзрәте, һәрбер хәзрәт савып тора. Теге миңа уже сыер калмаган савырга. Миңа уже байлар калмаган, субханалла әйтә. Әйтә нишләргә инде хәзер шулай бит инде. Ярар. Димәк, байлар күп булмаса, шулай бит инде бер бай таба алмасаң, димәк, хәерчеләрне күбрәк җыярга кирәк. Әгәр дә инде бер бай юк икән, шулай бит хәерчеләрне күбрәк җыярга кирәк. Инде алардан йөзәр тәңкә булса да, шулай. Мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көнендә дә ул шулай. Кыямәт көнендә дә ул шулай. Кыямәт көнендә дуслар кирәк. Анда син белгән-белмәгән дусларыңны башында инде чамалый башлыйсың. Хәтта әзрәк кенә сине белгән, әзрәк кенә сиңа таныш булган кешеләргә син барып мөрәҗәгать итәсең. Ярдәм ит миңа дип. Савабыңны бир дип, мине якла дип һәм башкасы дип. Хәтта әле син җәннәткә кереп барган вакытта да синең артыңнан кычкырырга мөмкиннәр анда. Эй, Абдулла, хәтерлисеңме мине дип. Юк, хәтерләмим дип. Мин сиңа бәрелгәнем, авария булганы безнең дип. Шулай бит инде. Ул сине исендә калдырган, синең исеңдә түгел ул. Менә шулай итеп, әлбәттә анда да дуслар кирәк. Һәм Муса галәйһиссәлам әйтә, менә ул шундый өммәт ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте, алар бер-берсен яклыйлар, шәфәгать кылалар. Бер-берсенә булыша торган өммәт ул ди. Шәфәгать кыла торган мөмкинчелек бирелгән ди. Муса галәйһиссәлам әйтә, минем өммәтем булсын әле ул ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте ди. Сиңа булмаячак ан ди. Шулай ук Муса галәйһиссәлам әйтә, "И Раббым ди, мин ди сухуфларда шундый бер өммәтне күрдем ди. Аларның 5 вакыт укыган намазлары кылган гынахларына каффарат булыр ди. Кылган гынахларына каффарат булыр. Ягъни без намаз укыйбыз 5 вакыт, шушы намазларыбыз безнең гынахларыбызны бетереп бара. Башка халыкта алай түгел ул. Бездә генә шулай ул. Башка өммәттә алай түгел. Башка диндә алай түгел. Безнең шушы намазларыбыз гынахларны автомат рәвештә бетереп бара. Монда сүз бара инде кичкәнә гынахлар турында, зур гынахлар тәүбә белән бетә. Муса галәйһиссәлам әйтә, минем өммәтем булсын әле шул ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәт түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте ди. Муса галәйһиссәлам әйтә, "И Раббым ди, мин сухуфларда күрдем шундый бер өммәтне ди. Алар яңалык һәм бызыклык кылучыларны үтерерләр ди. Хәтта Дәҗҗәлне үтерерләр ди." Шуннан да мөхтәрәм кардәшләр, Дәҗҗәлне үтерә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте. Дәҗҗәл ул антихрист. Антихрист, Дәҗҗәл ул христиан динендә дә бар. Ул бар яһүдләрнең динендә дә. Алар да көтәләр антихристны, һәм яһүдләр дә көтәләр антихристны. Көтәләр нинди мәгънәдә? Үзләрен әзерлиләр шулай бит. Килгәчтән аңа каршы торырга. Менә сез инде кино карамыйсыз, опять-таки шулай бит. Дини киноларны карасагыз, христиан дине турында алар нәрсә белән көрәшәләр? Алар яки көрәшәләр шайтан белән, я аның баласы белән, бу дөньяга килергә тиешле, я антихрист белән. Шулай бит. Каядыр ул бикләнгән, монахлар саклыйлар анда, чыгармыйча тотып торалар аны. Ничектер ул чыга шулай бит инде. Арнольд Шварценеггер килеп чыга. Анда хоп-хоп, ул аны үтерә. Ул инде алкаш була, ни була, Аллага ышанучы була шулай бит инде. Шундыйрак мотивта инде төшерелгән кинолар шулай бит. Ләкин алар көтәләр. Алар өчен дә ул дошман. Әмма кем үтерә? Дәҗҗәлне үтерә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте. Аның белән көрәшә. Гайса галәйһиссәлам үтерә, Гайса галәйһиссәлам ул шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән була. Монда бу дөньяга килгәннән соң. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел. Бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте ди. Муса галәйһиссәлам әйтә, "И Раббым ди, мин сухуфларда шундый бер өммәтне күрдем ди. Алар су белән чистарыналар ди. Әгәр су булмаса, таяммум алалар, кым белән чистарыналар ди." Менә мөхтәрәм кардәшләр, сез әйтерсез инде. Моның нинди гаҗәп әйбере бар. Нәрсәсенә кызыгасың инде моның су белән җуына торган кешегә? Яһүдләрдә кеше пычранса, нәҗис тисә, менә киемгә нәҗис тия, аны җуып булмый, аны кисеп алырга кирәк шул урынны. Яһүдләрдә. Әгәр синең тәнеңдә берәр нәрсә булса, шул тәнеңне кисеп алырга кирәк. Яһүдләрдә. Шуңа күрә Муса галәйһиссәлам бик кызыга шушы урынны җуа торган халыкка. Безнең өчен ничек җиңел шулай бит. Безгә кием буялды,
Әле без әзрәк кенә ләксә вообще шаккатмыйбыз андый нәрсәгә. Шулай бит. Нормально ул, бер нәрсәсе юк аның дибез. Күбрәк булса да дибез дә байттырып кенә җибәрәбез. Тоже нормально, шулай бит инде. Ә менә без бәхәсләшәбез. 3 тапкыр җуырганмы, 7 тапкыр җуырганмы? Әбу Ханифа мәзһәбендә 3 тапкыр җуырга кирәк. Башка мәзһәбтә 7 тапкыр җуырга кирәк. Ә яһүдләрдә ул киемне чыгарып ташларга кирәк. Күпме исраф булыр иде, шулай бит, әгәр шул нәҗестән. Шуңа күрә дә ул әйтә, миңа да шундый шул өммәтне бир әле ди, су белән җуына торганды. Су белән чистарына торганды. Инде Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәт түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның өммәте ди. Муса алейһиссалам әйтә, и Раббым ди, мин суфларда шундый бер күрдем, шундый бер халыкны ди, өммәтне ди, алар садаканы алалар да ашыйлар ди. Ә элек садаканы аларга ярамаган, аны яндырганнар. Элек мәсәлән сиңа садака бирсәләр, син аны яндырырга тиеш. Сиңа аны кулланырга ярамый, ашарга ярамый. Әле без киченә чакта да әйтәләр шулай бит. Мәсәлән садака бирсәләр, зиратта инде кеше күнгә шулай. Аны шәтергә кирәк ди, ашалып торган әйбер алмагыз дип әйтәләр иде. Исегездә булса шулай бит. Ашый торган әйбер алмагыз дип әйтәләр иде. Башка төрле әйбер аларга кушалар иде, шулай бит. Безнең өчен инде балалар өчен инде ул бераз трагедия, чыннан да трагедия, шулай бит. Кеше үлсә безгә шатлык, без тизрәк чабабыз зиратка. Шулай бит инде. Берәр мәйет күрсәк, бер җеназа күрсәк, бөтен авыл балалары зиратка йөгерәбез инде, илгәрергә кирәк, садакалашканда. Кайбер зиратта әләшмиләр икән, булай ыргыталар гына икән. Җиргә ыргыталар да инде. Балалар шуннан җыеп балалар аннан соң инде. Бездә культурно кулга биреп чыгалар иде шулай. Инде элекеге халыкларда садаканы гомумән алырга ярамаган, аны яндырырга кирәк булган. Садака бирсәләр. Һәм Муса алейһиссалам әйтә, шул өммәт минекен итәле ди, шул өммәтне ди, минеке булсын әле ди. Садаканы алып ашый торган, шулай рәхәтләнеп куллана торган ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өммәте ди. Шулай ук Муса алейһиссалам әйтә, мин суфларда ди Раббым күрдем шундый бер өммәтне ди. Әгәр дә алар ди, шул өммәт ди, берәр изгелек эшлисе килсә ди, аларның берсе ди. Ләкин эшләмәсә ул изгелекне, бер савап ала ди. Изгелекне эшлисе килеп эшләсә, 10 савап ала ди. Начарлык эшләргә теләсә, эшләмәсә, бер савап ала ди. Начарлык эшләргә теләп тә эшләсә, бер гынах кына ала ди. Мине дә, минем өммәтем итәле шуны ди. Мөхтәрәм кардәшләр, без шундый өммәт, безгә ният өчен савап була. Яхшы ният өчен, изге уй өчен безгә савап була. Шуңа күрә яхшы ниятдә изге уйда йөрергә кирәк. Ул уже савап синең өчен. Изгелекне эшләмәсәң дә эшләсәң, 10 тапкыр күбрәк була савабы. Ә Аллаһ Тәгалә кулына күчкәч, ул тагын да арта. 70 һәм аннан да күбрәккә арта. Менә шулай итеп, бу башка халыкларда, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде булган әйбер түгел. Һәм инде Муса алейһиссалам әйтә, минем өммәтем итәле аларны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәт түгел, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям өммәте ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, күрәбез ки, монда инде кайбер нигъмәтләр шулай бит. Күрәбез, мөселманнарга нинди нигъмәтләр бирелгән, башка халыкларда юк. Без аны хәзер инде кабул итәбез, шулайдыр. Шулай дөрес дип кабул итәбез, шулай. Без аңа ияләштек инде. Әле кай вакытта ислам динен авыр дип тәүлибез без. Кай вакытта? Әйтик шул ук нәҗис белән, шулай бит. Кеше аптырамый, шулай бит. Тик мәсәлән, обычный бер мужик дип әйтгәндә юл кырыена туктый да, чыгарып куя да, чаптырып сия да, шулай бит. Тыгып куя да, китеп бара, моннан балаганнан агып чәй инде аның. Аңа ул бер нәрсә түгел. Ләкин мөселман кешесе өчен ул трагедия. Бу нәҗис, бу бычрак ди, ул изли, кая җуырга, кая су, шулай бит. Кыш югында сертергә, утырырга бер урын изли башлый ул, шулай бит. Гаврәтне күрсәтергә ярамый, нитергә ярамый. Аптырыйсың син кайчагында. Ләкин башка халыкларга, өммәтләргә ул тагын да авыррак булган. Дин. Менә шушы нигъмәтләрне Муса алейһиссалам күреп көнләшкән. Миңа да шушы булсын әле дигән. Ләкин бу нигъмәтләр арасында, мөхтәрәм кардәшләр, акча мазар күрмибез, шулай бит. Бу нигъмәтләр икенче нигъмәтләр. Аллаһ Тәгалә безне ярата,
Беренчесе. Икенчесе, шушы динне безгә җиңел итә. Иң җиңел дин ул ислам дине. Хәзер бөтенесе уйлый иң авыр дин ислам дине дип. 5 вакыт намаз укырга кирәк, шулай бит. Анда христианнарда намаз укырга кирәк түгел кебек. Аларда да кирәк. Аларның берәр намазлары сәгать ярым бара. Көн сайын бер намазы гына шулай бара аларның. Син аны нормально үтәсәң, шулай бит инде. Ул теге алар аны үтәмәсәләр, чиркәүгә йөрмәсәләр, ул тиеш түгел дигән сүз түгел бит ул. Аларда да шул ук. Кием белән дә шул ук аларда, гаврәт белән дә шул ук, бөтен берләрдә шул ук аларның тапа шундый ук кагыйдәләр. Авыррак хәтта. Менә шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә шушы динебезне җиңеләйтеп нигъмәт бирде. Һәм безне шушы яраткан өммәте итте, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы ул иң зур нигъмәт. Шуңа күрә эзләргә кирәк нигъмәтне Аллаһ Тәгаләдән һәм диннән. Шушы дөньядан түгел. Мин мөселман булдым да, менә миңа бер нәрсә булмады, мин матураймадым, минем акчам артмады дип шулай бит уйларга кирәкми. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең динен кимсеткән булып саналасың ул очракта. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китәрбез. Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об умме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы несколько пятниц говорили о самом пророке саллаллаху алейхи вассалям, о его качествах, о салавате и так далее. Сегодня говорим о его умме. Чем так гордится пророк саллаллаху алейхи вассалям и, соответственно, за кого он так переживал. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям безусловно переживал за свою умму, даже с такими словами он отдал душу. Я уммати, о моя умма, о моя умма. Он переживал. Мы сказали, что он до сих пор переживает за свою умму в могиле. И когда в судный день он придет, он и тогда будет переживать и делать за нас шафагат, заступничество. Что же это за умма? Действительно, умма пророка саллаллаху алейхи вассалям, она немного отличается. Вообще, одна умма от другой чем-то отличается. Поэтому приходили религии. В некоторых религиях менялись, например, законы. В некоторых они не менялись, просто дополнялись. Скажем, например, у христиан. У них Иса алейхиссалям сказал: я признаю то, что было до меня, то есть книгу Муса алейхиссалям, и принес вам и свое новое, то есть Новый Завет и Старый Завет делится. Поэтому в христианстве есть Старый Завет, есть Новый Завет. Они в одной книге называются Библия. Соответственно, некоторые пророки, то есть признавали то, что у них было до них, то есть узаконивали, в смысле, то есть признавали, узаконивали, тоже применяли в жизни. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он, когда пришел с Кораном, все, что было до Корана, было аннулировано. То есть мы признаем все книги, которые были до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все они божественные книги, но их закон утратил силу. Почему? Ну, меняется время, меняется обстановка, и уже новые законы, новые требования. Поэтому, когда мы говорим, что умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отличается, она отличается именно своими новыми законами и в каком-то смысле облегчением. То есть было облегчение религии. До нас, люди, которые жили, они очень жестко исполняли религию. Им было сложнее выполнять эту религию. Поэтому, если мы обратим внимание сейчас на другие религии, которые были до ислама, со своими законами, притворить в жизнь эти религиозные законы практически невозможно. Поэтому они закрывают глаза на некоторые аспекты. Даже в Израиле у иудеев, да, есть ортодоксальные иудеи, у которых жены одеваются так же, как и наши мусульманки. Лицо все закрыто. Они сами в определенном одеянии строго соблюдают шаббат, и они презирают тех евреев, которые не соблюдают Тору, свою религию. Очень жестко там. У нас такого нет, да, чтобы вот, например, обычный мусульманин по улице увидел татарку, например, в мини-юбке. Мы же камнями не бросаем в нее, не плюем, правильно? Ортодоксальные иудеи так делают. То есть они видят, бросают камни. Даже был
по этому поводу скандал, те обижаются, что на них так смотрят и так далее. То есть, почему так делается? Потому что ввиду обстоятельств определенных жизненных невозможно соблюдать религию 100%. Ислам 100% соблюдать можно. Если там что-то нельзя соблюдать в исламе, значит, эта вещь не обязательна. И она либо сунна, да, либо нафиль, либо мубах и так далее. А то, что в исламе обязательно, это можно соблюдать. Хотя, конечно, сейчас мусульмане сами тоже говорят, вот 5 намаз в день там нельзя читать, невозможно. Да, уразу держать невозможно. Возможно. Просто для этого нужно лишь желание. Во время Сидратуль Мунтаха, мы помним, да, это событие Исра и Ми'раджа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался на небеса, разговаривал с Аллахом, субханаху ва тааля. Подробно не будем рассказывать, мы еще остановимся, Аллах берса, когда будет это событие, да, тоже поговорим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прошел через 7 небес. И с Джабраилом, алейхиссалям, с ангелом Джабраилом, алейхиссалям, они встали у Сидратуль Мунтаха, предел крайнего лотоса. Здесь заканчивается все материальное. Материальный мир здесь заканчивается. Называется Сидратуль Мунтаха. Когда он туда встал, Джабраил, алейхиссалям, сказал: иди. Дальше я не могу пройти, дальше я сгорю. То есть он не мог выйти за пределы материального мира. Даже ангелы не могут выйти. Пророк, саллаллаху алейхи, испугался, но шагнул и прошел. Аллах Тааля ему дал такие полномочия. И он разговаривал с Аллахом субханаху ва тааля. Ангелы это слышали, этот разговор. Этот разговор, он сейчас сохранился в нашем намазе. Это ат-тахият. Ат-тахияту лилляхи ва салавату ва таибат. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит. И Аллах Тааля отвечает, да, саляму алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракату. То есть это вот идет диалог. После этого диалога, разговора, Аллах Тааля обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи, и сказал: проси, говорит, все, что хочешь, проси, и тебе будет дано. Вот если нам сейчас скажут: проси все, что хочешь, мы обалдеем. Я до сих пор думаю, вот если бы я нашел лампу, оттуда вышел бы джин, да, что бы я пожелал? Всего 3 желания. Что бы я пожелал? Я сейчас просто с ума сошел бы, да? Что бы ты ни пожелал, это всего лишь 1 раз ты можешь сделать. Конечно, первое желание мое какое? Я хочу, чтобы ты все время исполнял мои желания. Да? Это первое желание. Ну, как татарин я должен так сказать, так скажем, да? Если не прокатит, тогда уже проблема. Тогда уже проблема, если не прокатит. И вот Аллах Тааля сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: проси, и тебе будет дано. И что он просил? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: о наш Господь, я прошу твоего прощения, ведь мы вернемся к тебе. То есть прости наши грехи в судный день. Аллах Тааля сказал: я простил тебя и твою умму. Я простил того, кто признает мое единство и признает тебя истинным пророком. Кто сказал ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, тот войдет в рай. Войти в рай по исламу – это самый простой способ, самый простой путь. Даже человек, который намаз не читал, уразу не держал, но ля иляха илляллах сказал, сердцем верил, он будет в раю. До такой степени, что Аллах Тааля, даже когда людей поместит в ад, да, в конце концов скажет: если у кого-то в сердце имеется хотя бы пылинку, частичка веры, пускай выходят и войдут в рай. Самый легкий способ войти в рай – это в исламе. Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Поэтому мы не можем критиковать тех людей, которые там намаз не читают, обзывать их кафирами и так далее. Мы можем им делать назидание, чтобы они встали на намаз, чтобы они стали еще лучше, чтобы этот алмаз огранился, стал бриллиантом, так скажем. Поэтому самый легкий способ. Вы понимаете? Даже если они не просили прощения, но ля иляха илляллах у них есть, а Аллах Тааля их все равно простит когда-нибудь. Затем Аллах Тааля сказал: Мухаммад, саллаллаху алейхи, проси, и тебе будет дано. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал: о наш Господь, не наказывай нас, если мы забыли или совершили ошибку.
Раббана ля туахизна ин насина ау ахтана. Это вот последние аяты из суры Бакара. То есть, если мы что-то забыли или ошиблись, не наказывай нас. Только в исламе. Если человек что-то сделал по забывчивости или по ошибке, ему наказания за это не будет. Если человек забыл прочитать утренний намаз, ему наказания не будет. Каза он должен сделать, но наказания за это не будет. Если он специально пропустил намаз, наказание за это будет. Но он все равно должен сделать каза. Вы не чувствуете разницу между тем, что ты специально пропустил, и между тем, что ты забыл? Решение проблемы здесь одно и то же – сделать каза. Но в первом случае, если ты забыл, тебе наказания не будет. Тебе даже спрашивать не будет, почему ты забыл. Да, тебе так говорить не будут даже. Но когда ты сам пропустил, сам по своей личности сказал, я попозже прочитаю, вот за это наказание будет. За это спросят. Аллах Тааля сказал, это вознаграждение только для тебя. То есть для твоей уммы. Я не буду наказывать вас за то, что вы забыли или совершили ошибку. Только мусульманам это прощается. Потом Аллах Тааля сказал, спроси, и тебе будет дано. Пророк ﷺ сказал, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на тех, кто был раньше нас. То есть, опять-таки, из суры Бакара, да? Не возлагай на нас то, что было возложено на других. Почему? Потому что на других было возложено намного больше. Мы знаем, что на иудеев, например, у них было очень, так скажем, очень мощные вещи. У них очень сложная религия на самом деле. Им запрещено, например, животный жир. Почему? Потому что когда они грешили, Аллах Тааля им постоянно что-то запрещал. Сразу как наказание. Альхамдулилля, у нас такого нет. У нас человек может согрешить, но на нем дополнительной нагрузки нет. Он должен сделать таубе, покаяться, но дополнительной религиозной нагрузки на нем не будет. А от других народов это было. И было очень серьезно. Это было повеление Всевышнего. Это не, так скажем, не просто от себя так они делали. Тогда Аллах Тааля сказал, то, что я возложил на иудеев, я не возложу на твою общину, только ради тебя. Потом, Пророк ﷺ было сказано, проси, и тебе будет дано. И Пророк ﷺ сказал, не возлагай на нас то, что нам не под силам, ибо моя община слаба, они не вынесут этого. Раббана ва ля тухаммилна ма ля тaqата лана бих. Не возлагай на нас то, что нам не под силу. Все, что возложено исламом на человека, ему под силу. Потому что Пророк ﷺ попросил, Аллах Тааля ответил. Все повеления, которые есть в Коране или в хадисах, они подъемные. Это под силу человека. Еще раз говорим, если что-то не под силу, то это не обязательно. Либо имеет условия. Например, делайте хадж. Аллах Тааля говорит, на людях обязательства хаджа перед Аллахом есть, если они могут это сделать. То есть с условием. Платите закат, если деньги у вас есть. Это из 5 основ ислама. Читайте намаз, там условий не надо. Держите уразу, если вы здоровы. Все. То есть, понимаете, если что-то невыносимо, то там есть условия, либо это не обязательно. Хотя, например, Аллах Тааля мог сказать, держи уразу, раб мой. Человек скажет, я не могу, я болен. Ничего страшного, умрешь в уразе, в рай попадешь. Правильно? Правильно. Человеку сказали бы, иди в хадж. Он говорит, денег нет, пешком выходи, умрешь где-то там. Под Турцией. Ничего страшного. Зато на пути в хадж умрешь. Правильно? Правильно. То есть, и никто бы возразить не смог. Но Аллах Тааля так не сказал. Сказал, если не можете, тогда не надо. Как один человек, который совершил зина, да, пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, о Расуль Аллах, я
Не зина совершил, а со своей женой переспал. Во время уразы. Поправляюсь. Во время уразы один человек переспал со своей женой. У него ураза испортилась. Кафарат нужно делать. Сколько надо делать кафарат? Надо 60 дней уразу держать. Непрерывно. Он пришел и сказал: «У Расуль Аллах, я во время уразы переспал со своей женой. Все, что мне делать?» Пророк сказал: кафарат, 60 дней уразу держи. Я, говорит, старый, я не могу 60 дней держать. Но с женой переспал. Хоть старый, да? Алхамдулилля, тогда люди были сильные. Это не то, что сейчас слабаки, да? В 40 уже не могут спать со своими женами. Но с чужими могут. И говорит, тогда, говорит, накорми 60 бедняков. Он говорит, я, говорит, бедный, у меня, говорит, нет денег, некого кормить. Пророк сказал: принесите ему фиников. Мы принесли еду, фиников положили на пальмовую ветвь, лист точнее, сказал Пророк: вот, говорит, накорми, отдай бедным. Этот человек говорит: «У Расуль Аллах, я самый бедный в этом городе». Пророк улыбнулся и сказал: ну кушай, говорит, тогда сам. И накорми свою семью. Вы понимаете? Вот она прелесть ислама, да? Человек пришел, он же грех совершил. 60 дней ему надо уразу держать, а пришел, ушел с едой. Ушел с едой для себя, для своей семьи. То есть Аллах Тааля не возлагает на нас то, что мы не можем. Аллах Тааля также сказал: я выполню твою просьбу. И также было сказано: проси, и тебе будет дано. Пророк сказал: избавь нас, прости нас и помилуй нас. Это последний аят, да, из суры Бакара. Избавь нас, прости нас и помилуй нас. Ты владыка, анта мауляна, фансурна галял каумиль кафирин, помоги нам против наших врагов неверных. Аллах Тааля сказал: твоя просьба будет выполнена. То есть Аллах Тааля уже просил, все это, да, есть. Какая помощь дана мусульманам против их врагов? Какая помощь, как вы думаете? Я говорил об этом, если вы... Сила 10 человек в одном. В Коране сказано: 20 терпеливых стоят 200 противников ислама. То есть у одного мусульманина, терпеливого, искреннего, есть сила 10 немусульман. Я вам говорил, почему дагестанцы побеждают, да, в этом борьбе постоянно. Причина в этом. Причина не в том, что они качки там туда-сюда или там посмотрели как-то не тогда, брутальны. Дело в этом. Дело как раз в этом, что у одного мужчины, мусульманина, есть сила 10 немусульман. Поэтому дело не в количестве. Дело не в количестве. Пророк поэтому и говорил же: если у меня будет под рукой 12 тысяч искренних воинов, меня никто не сможет победить. Он сказал. Искренних, терпеливых. Поэтому Аллах Тааля дает нам помощь во всем. Дело в нас. Если мы к Аллаху обращены, если мы придерживаемся своей, замечу, легкой религии, то никаких проблем не будет. Никаких проблем не будет ни в этом мире, ни в ахирате, иншаллах. В ахирате приведут Нуха, алейхиссалям. Это еще одна особенность уммы пророка, саллаллаху. Приведут Нуха, алейхиссалям, в ахирате. И ему скажут: «О Нух, довел ли ты до своего народа вахи, весть от Аллаха? То есть довел ли ты до них свою религию?» Нух, алейхиссалям, скажет: «О Аллах, довел все до конца». В Коране сказано, как он делал дахват, да? Он очень старался. Я говорю, довел до них до конца. У народа спросит Нуха, алейхиссалям: довел ли до вас ваш пророк религию? Они скажут: нет, ничего не слышали. Мы ничего не знаем. Они скажут: вот так будут вести себя народ, чтобы не было наказания. Они ада будут бояться. Все будут врать. И тогда приведут умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и скажут. Спросят уммы пророка, саллаллаху алейхи, скажут: довел ли Нух, алейхиссалям, свою религию до своего народа? Мусульмане скажут: да, довел. Народ Нуха скажет: вы кто такие?
Вы родились после нас, откуда вы знаете? Довел он или не довел? Вы что, говорит, вмешиваетесь, да? Наши вопросы. Тогда мусульмане скажут: мы читали из Корана. Коран истинная книга, он не врет. Это как уже свидетельство, да? Там написано: мы, говорит, читали из Корана. И мы знаем, говорит, что Нух, алейхиссалям, сделал все, что от него зависело, все, что он мог. И тогда скажут, что Нух все оправдан. Вы понимаете? Умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будет свидетелем для других пророков, которые приходили до них. Это никому не дано. Пророки откажутся одни, их народ от них откажется. Многие пророки откажутся от них народ, скажут: это мы не знаем его. И вот тогда им поможет умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это, дорогие друзья, очень, очень дорогое, так скажем, удовольствие, да, очень великая честь, поэтому надо это беречь и ценить, и знать, какой умме ты принадлежишь. Мы сказали, да, что когда спросят, какой у тебя миллет, миллетин нинди, мы как говорим? Татар? Мы говорим: Ибрахим алейхиссалям миллетиннан. Если у нас спросят, из чьей ты уммы, ким эмматиннан, мы говорим: Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, эмматиннан. Вот это наш ответ. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.